ఇస్తూనే ఉన్నారు. నమస్కారం అండి సీతాశర్మ గారు. ముందుగా మీ యొక్క పర్యటనలు తెలియజేస్తారా? తప్పకుండా. పర్యటనలు అనేవి నెక్స్ట్ మంత్ అంటే జూన్లో మన 10-11వ తారీఖు నుంచి అలా ఉండటం జరుగుతుంది. బెంగళూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి చాలా కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో తప్పనిసరిగా జూన్ నెలలో మాత్రం వెళ్ళటం అనేది ఉంటుంది. జూన్ 11వ తారీఖున బెంగళూరు, అలాగే 12వ తారీఖున నెల్లూరు, 13 తిరుపతి, ఈ విధంగా అనుకోవడం జరుగుతుంది. అది నెక్స్ట్ మంత్ కన్ఫర్మ్ చేసి తెలియచేయటము అనేది తప్పకుండా జరుగుతుంది. పర్యటన వివరాలు సరేనండి. ఇప్పుడు ఒక ఏవీ చూద్దామండి. సీతాశర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 22, 23, 24 తేదీలో శతచండీ హోమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఎంతో అద్భుతంగా వాటిని నిర్వహించారు. దానికి సంబంధించిన వీడియోని ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. విజయ మార్గం దైవజ్ఞ సరస్వతి సీతాశర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో రుద్ర సహిత శతచండీ యాగము త్రయాణిక దీక్షా విధానంగా ఎంతో రంగరంగ వైభవోపేతంగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంచే ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరగబడుతూ ఉన్నది. సర్వజన సంరక్షణార్థం, లోక కళ్యాణార్థం ఈ యొక్క యాగం జరుగుతూ ఉందండి. ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షడ్ సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ సప్తతే అగ్నే సమిధ సప్త జిహ్వా సప్తర్షయ సప్తధామ ప్రియాని సప్తహోత్ర సప్తధాత్వా యజంతి సప్తజానీరా పృణస్వాఘృతేన పూర్ణాహుతిముత్తమాం జుహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి. ఫల్నీర్యా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో ముంఛన్వాగుంహసః మూర్ధానందివో అరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం కవిగో సంవ్రాజమతిథిం జనానామాసన్నా పాత్రం జనయంత దేవాః స్వాహా. ఓం లీలాయ ధీమహి తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్. మంగళః ఏ చేమాగో రుద్ర అభితో దిక్షశ్రుతా సహస్రశో వైష హేడహీమహో. అంగః దేవసా
लोके बिन्नभानोपतिष्ठदाज्येन जुहोति तेजो वा आज्यं तेजो वसोद्धारा तेजसेवास्मे तेजो वरुन्धे धो कामा वै वसोद्धारा कामानेवावरुन्धे प्राणानस्यान्नाज्यं वे प्रयदिश्च मे प्रसिदिश्च मे धीदिश्च मे कृदिश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च महोदश्च मे दहश्च महायुश्च विराज मे आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थान परागोष च मे शरीरानि च मे नमस्तस्यै 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 नमो नमः जभिदेयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वस्थे स्मृता मतिमदेव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिकात्मधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वस्यार्थे हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सप्तज मे नवज मे एकादशज मे सप्तदशज मे नवदशज मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशतिश्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौच मे द्वादशच मे षोडशच मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशतिश्च मे षट्त्रिंशतिश्च मे चतुश्चत्वारिंशतिश्च मे अष्टाचत्वारिंशतिश्च मे वाचस्तपटवश्चावितश्चक्रतुश्च मूर्धाच विष्णयश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा बृहस्पतिरुत्थामदानजगोंसशक्तिस्वे देवासोक्तवाच पृथिवीमातर्माहिगोंसेर्मधुमदिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुपदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासमुश्रोहेम्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमोदन्तु ॐ शान्तिः 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 हर हर महादेव हर जय रेत एवास्यां प्रजां दधाति मनुष्यः पूर्णः मुखं विमृष्टे रूपं कृत्वा तिष्ठति शिरसि धारयेत् ब्रह्माणं पूजयामि तुभ्यमहं सम्प्रददे मम तेजस्वी यशस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति इति विज्ञायते प्रागादिपरिस्तरणान्युत्तरे विसृजेतु यज्ञेश्वराय नमः पुनरलङ्कृत्य ॐ अग्नये नमः ॐ हुताय कृष्णवत्मने नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः होमान्तेज्ञेश्वराय नमः शेषाज्यं निवेदयामि सत्यं वर्तेन परिषिञ्जामि अमृतमस्तमृतवस्त्रमसि होमान्तेज्ञेश्वर नमः शेषाज्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा होमान्तेज्ञेश्वराय नमः
నా పేరు డాక్టర్ సుజన అండి. మేము ఇక్కడ అమ్మగారి దగ్గరికి 4-5 ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చాకే నా మ్యారేజ్ సెటిల్ అయింది. మా అమ్మగారు చేసిన అంటే చెప్పిన ప్రతి రెమెడీ తప్పకుండా చేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. మేము చేసిన ప్రతి రెమెడీ మాకు మంచిగా సక్సెస్ అయింది. వచ్చాకే నాకు మ్యారేజ్ సెటిల్ అయింది. ఇప్పుడు నా లైఫ్ చాలా బాగుంది. అమ్మగారిని నమ్ముకుంటేనే నాకు సక్సెస్ వచ్చింది. మా వైఫ్ 5 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. తనతో పాటు నేను వస్తున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చాక అన్నీ మంచి జరిగాయి మాకు. మేడం గారు చెప్పేటి అన్ని రెమెడీస్ అన్నీ చేశాము. అన్నీ చాలా ఇంట్లో చేసుకోదగినవే, చాలా చిన్న రెమెడీస్. బట్ ప్రతిఫలం మాత్రం చాలా బాగుంది. అండ్ మేము మా జీవితాంతం అమ్మగారికి రుణపడి ఉంటామండి. చూసాం కదా, ఇప్పటి వరకు సీతాశర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు శతచండీ హోమాన్ని చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించారు. చాలా సంతోషం కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు భక్తులు. సీతాశర్మ గారు, మీకేమనిపిస్తుంది? భక్తులు అక్కడ ఆ హోమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ చాలా ఆనందం వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. మీరు 3 రోజుల పాటు అనుకున్న విధంగా దాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందా? అనుకున్న దానికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా విజయవంతమైంది వాస్తవంగా. అయితే ఏంటంటే చాలా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంటుంది. ఇది లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించినటువంటిది. అందరికీ కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం వలన చక్కని ఆరోగ్యము అనేటువంటి సంపద. ఏంటి ఐశ్వర్యం అంటే చక్కని ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి ఎప్పుడు కూడా. సో అటువంటిది అమ్మవారి అనుగ్రహం వలన అందరికీ కూడా చక్కని ఆరోగ్యము అనేది చేకూరుతుంది. అలాగే మనసులో ఉన్నటువంటి సంకల్పము అనేది నెరవేరటం కోసము కొంతమంది వివాహం విషయంగా కావచ్చు, భార్యాభర్తల మధ్య అంటే చాలా మంది కూడా బయటికి చెప్పలేకుండా సఫర్ అవుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది జాతకాలకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళ పేర్లు కూడా రాసుకోవటం, ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళందరివి కూడా గోత్రనామాలన్నీ కూడా ఋత్వికుల చేత చదివించటము, వాళ్ళందరి పేరున సంకల్పం చెప్పించటము ఇదంతా జరిగింది. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. అయితే ఏంటంటే అందరం కలిసి నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమం ఇది. అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా లలిత అమ్మవారిని ఎక్కువగా ఆరాధిస్తూ ఉండడం అలవాటు. సో మనసులో ఒక సంకల్పం ఉండేది, శతచండీ హోమాలు అనేటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించాలి అని. అది మనం అనుకోగానే సరికాదు, అది అమ్మవారి అనుగ్రహం కూడా అవసరం. సో అమ్మవారి అనుగ్రహం వలన చక్కగా విజయవంతంగా అవ్వటం అనేది చాలా ఆనందం అనిపిస్తూ ఉంది ఇది. అలాగే అతి త్వరలోనే చిన్న పిల్లల కోసం అని చెప్పేసి మేధా దక్షిణామూర్తిది అదే హోమం అనేటువంటి విషయంగా కావచ్చు, వరపాశుపత, కన్యాపాశుపత హోమము ఇటువంటివన్నీ కూడా నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. పిల్లలు విద్యలో రాణించటం కోసము కేవలం ఏంటంటే ఒకరోజు పిల్లలు చక్కగా విద్యలో రాణించడం కోసము, అలాగే విద్య కంప్లీట్ అయిపోయిన వాడు అంటే చదువు కంప్లీట్ అయిన వాడికి చక్కని ఉద్యోగం రావడం కోసం, ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి వాడికి ప్రమోషన్ రావడం కోసం ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని కూడా ఒక హోమం నిర్వహించడం అనేది అతి శీఘ్రంగా తెలియచేయటం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సరే అండి, చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించారు. అలాగే విజయ మార్గం అంటే ప్రతి వారం మన భక్తులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ప్రేక్షకులు మంచి మాట కోసం. మరి ఈ రోజు ఏ మంచి మాట గురించి తెలియదు? మంచి మాట అన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే ఎంత చెప్పినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. అది అటువంటి స్పందన కూడా అలాగే వస్తున్నది. జనం కూడా అంత ఆదరించటం, అభిమానించటం అనేది కూడా ఉంది. మీరు చెప్పిన పరిహారాలన్నీ చేసామమ్మా, చేసిన తర్వాత చాలా బాగున్నాము, మా పిల్లల వివాహం కుదిరింది, అలాగే మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డారు, చక్కని సంతానం కలిగారు, ఇవన్నీ కూడా వినటం చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంటుంది. పెళ్ళ 7 సంవత్సరాలైంది, 8 సంవత్సరాలైంది, 11 సంవత్సరాలైంది, ఇంకా సంతానం లేట్ అవుతుంది అన్నటువంటి వాడు కూడా చక్కని సంతానం కలిగారని చెప్పేసి చిన్న పిల్లల్ని తీసుకుని వస్తుంటారు, పేరు మీరే పెట్టండి అమ్మా అని. తప్పనిసరిగా పేరు పెట్టడం అనేది ఉంటుంది. అది కూడా ఏంటంటే ఎందుకోసం అంతగా వస్తున్నారు అని అంటే అది మాసనామము, నక్షత్రనామము, వ్యవహార నామము అని చెప్పేసి 3 పేర్లను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇందులోనే ఏమవుతుంటే ఆస్ట్రాలజీతో పాటు న్యూమరాలజీ పరంగా కూడా కౌంటింగ్ అనేది పాప కావచ్చు, బాబు కావచ్చు, పసిపిల్లలకి వాళ్ళకి ముందుగానే కనుక కరెక్ట్ గా సెట్ చేసి పెడితే వాళ్ళ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది, చక్కని ఆరోగ్యవంతంగా ఉండగలుగుతారు. మంచి ఆరోగ్యం కూడా ఇంపార్టెంట్ తెలివితేటలతో పాటు. సో అందుకని చెప్పేసి చక్కని పేరు నిర్ణయించడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే చాలా మంది కూడా అంటే ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా తెలియజేస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు కూడా. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో నేను ఏనాడు కూడా మనం ఇవి మామూలుగా కామన్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం తప్పించి ఎప్పుడు కూడా అనుభూతి అనేది కూడా తెలియచేయలేదు. మొన్న వచ్చినటువంటి వాడు చెప్పిస్తూ ఉండేవాడు, అమ్మ మేము ఇట్లా చెప్పాం కదా, మీరు ఎప్పుడన్నా చెప్తారేమో వినాలి అనుకుంటే మీరు ఎప్పుడు ఏమీ అనట్లేదమ్మా అని. సో నాకు మొదటి నుంచి కూడా అలవాట్లేదు అది. ఎవరిదైనా సరే అంటే సక్సెస్ అయిన వాడు ఎక్కువ మంది ఉంటారు, ఎవరో కొద్ది మంది అయితే చెప్తాను. వచ్చిన అమ్మవారిదే వల్ల 99% సక్సెస్ అవుతూనే ఉంటారు. ఎవరైనా సరే ఒక్కళ్ళది ఏదైనా సరే ఒక ఇబ్బంది కష్టంగా ఉంది అంటే అది ఏదైనా కర్మఫలం కావచ్చు, లేదా జాతక పరంగా ఇంకా కొంచెం డీప్ గా వెళ్లాల్సి వస్తుంది కావచ్చు. అంతే తప్పించి అమ్మవారిదే వల్ల అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుందమ్మా అని చెప్పేసి తెలియజేసేవారు.
అలాగే ఏంటంటే మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి ఒక ఆవిడ, అంటే అమ్మవారి భక్తురాలట, ఆవిడ లలిత అమ్మవారి భక్తురాలట. ఆవిడ వయసు పెరిగిపోతోంది, 68-70 సంవత్సరాలు దగ్గరకు వస్తున్నాను నేను ఒక్కసారైనా సరే నేను లలిత అమ్మవారిది దసరా భాగ్యం అనేది నేను పొందలేకపోతున్నాను, నేను ఇంత భక్తురాలని అని చెప్పేసి ఆవిడ చాలా ఆవేదన పడుతుండేదట. అయితే ఆవిడ కొద్ది రోజులు అలా ఆవేదన పడగా అంటే వాళ్ళు తెలియజేసింది, ఇది వాస్తవంగా అయితే నాకు తెలియదు కదా. అయితే ఆవిడ వచ్చేసి ఒక రోజు తెల్లవారుజామున కళ వచ్చిందమ్మా, నేను ఇలా బాధపడుతూ పడుకున్నా, తెల్లవారుజామున కళ వస్తే మీరు కళ్ళ కనిపించారమ్మా అన్నది. సో ఆవిడ నా దర్శనం కోసం చెప్పి, అంటే నేను కలవాలి అని చెప్పేసి కారులో స్పెషల్ గా రావటం అనేది జరిగింది. అలాగే నందిగామ నుంచి కూడా ఒక ఆవిడ, నేను మిమ్మల్ని చూడాలమ్మా, మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు అమ్మవారిని చూసినట్టుగా ఉంటుంది, మీ దర్శన భాగ్యం కోసం నేను వస్తాను అని చెప్పేసి అని ఆవిడ కూడా అంతే వచ్చి. ఇటువంటి వాళ్ళు నాకు చాలా మంది కూడా ఒక అమ్మవారిని చూశాను అన్న భావనలో, అంటే వాళ్ళ మనసులో కూడా అలా ఉంటుంది, మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు ఒక అమ్మవారిని చూసినట్టుగా ఉందమ్మా అని చెప్పేసి చాలా మంది కూడా వచ్చి వెళుతూ ఉంటారు. అది చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటి అనుభూతులు తెలియజేసిన వాడు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మీ దగ్గరకు వస్తే చాలమ్మా, మా పని అయిపోతున్నది, సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అది చాలా చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంటుంది. అది సక్సెస్ అవ్వటానికి కారణం ఏమిటి అన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు తెలియజేసింది. మీరు చక్కగా కాసేపు వింటున్నారమ్మా, మేము చెప్పేది సమస్య ఇది అన్నప్పుడు ఏంటంటే హడావిడి పడకుండా కాసేపు వాళ్ళకి టైం కేటాయించడం అనేది జరుగుతున్నది. ప్రధానంగా సక్సెస్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది ఎల్లకాలం కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటిది, ఏదోలే త్వరగా ఏది కొంతకాలం ఉండేది కాదు. ఇది మొదటి నుంచి కూడా నాది ప్రొఫెషన్ ఇది. కొంత సమయం అనేది, అంటే ఎవరైనా ఒక సమస్యతో వచ్చారంటే వాళ్ళ స్థానంలో నేనుంటే ఎలా చెప్తాను, ఎలా ఉంటాను అని చెప్పేసి కూడా ఆలోచించుకొని చక్కగా తెలియచేయటం అనేది ఉంటుంది. పరిహారాలు అనేది కూడా వాళ్ళకి కొంచెం సమయం కేటాయించడం, వాళ్ళు బాధపడి వాళ్ళ బాధ అనేది ఏంటంటే వ్యక్తీకరిస్తూ ఉంటారు పాపం. సో అవన్నీ కూడా సావధానంగా వినటం, దాని తగ్గ చక్కని పరిహారం అందించటము. అలాగే ఏంటంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా వచ్చానమ్మా, వాళ్ళు నమ్మట్లేదు అన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మా వాళ్ళు కూడా మీ అభిమానులు అయ్యారమ్మా అని చెప్పేసి తెలియజేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అదొకటి చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంటుంది. సహజంగా లేడీస్ అనేది ఇష్టంగా వస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో కొంతమంది ఎవరైనా సరే అయిష్టతగా ఈ జాతకాలు ఏంటి ఇదేంటి అని కోపం చేసేవాళ్ళమ్మా ఒకప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు నాకంటే ఎక్కువ అభిమానులు అయ్యారు మీరంటే అని చెప్పేసి. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా అనుభూతులు అనేది వింటూ ఉంటే, మొన్న సతిచండి హోమాలకు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది తెలియచేశారు. మనకు టైం సరిపోక రికార్డు అనేది తీసుకోలేదు నేను తప్పించి, చాలా మంది తెలియచేయడం అనేది జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా అభిమానులు అయ్యారమ్మా, మీరు చెప్పింది చేసిన తర్వాత పిల్లల ఉద్యోగం చక్కగా మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డారు, చక్కని వివాహం కుదిరింది, చక్కని సంతానం కలిగారు, ఇవన్నీ కూడా. అలాగే అమ్మవారి వల్ల అందరికీ కూడా చక్కని ఆరోగ్యము అనేది చేకూరటం ఉంటుంది. అలాగే వారి వారి మనసులో ఉండేటువంటి సంకల్పము అనేది నెరవేరుతుంది. కొంతమందికి విద్య అనేది ఉంటుంది, చదువుకుంటారు, అర్హత ఉంటుంది, కానీ ఆ అర్హత తగిన ఉద్యోగం రాలేదని చెప్పేసి చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పరిహారాలు అనేది తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. అలాగే మనం గృహయందు పాటించవలసినటువంటి కనీస నియమాలు, ధర్మాలు అనేది కూడా తెలియచేయటం అనేది ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా వాళ్ళు కూడా అంత విధి విధానంగా ఆచరిస్తున్నారు కాబట్టి మంచి ఫలితాలు అనేది కూడా పొందగలుగుతున్నారు. అలాగే ఈ రోజు కూడా మన మంచి మాటలో భాగంగా ఏంటంటే శనివారము, జ్యేష్ఠ మాసము. శనివారం ఏంటంటే ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఎప్పుడు కూడా నేను పరిహారాలు అనేది మనం ఆచరించవలసిన పరిహారాలు ఎక్కువగా తెలియజేస్తూ ఉంటాను. అయితే అది ఏలినాటి శని కావచ్చు, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని, శని మహర్దశ, శని అంతర్దశ, ఈ విధంగా చాలా మంది కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా దానికి అధిపతి అధిష్టాన దేవుడు ఎవరు అన్నప్పుడు ఏడుకొండల స్వామిని ఎక్కువగా ఆరాధిస్తూ ఉండటం మంచిది. సో ఏడుకొండల స్వామి వారికి దీపారాధన అనేది వరిపిండి కొంచెం తీసుకొని అందులో బెల్లము అనేది కలిపి, దానికి ఏంటంటే ఆ పిండికి మనము మామూలుగా దీపారాధనకి వెలిగించినప్పుడు ప్రమిదకి తప్పనిసరిగా కుంకుమ అనేది పెడతాం. అలాగే ఆ పిండికి అంటే ఆ ప్రమిదకి ఏంటంటే యూ షేప్ ఏమో పసుపుతోటి పెట్టడము, నామము బొట్టు అనేదేమో కుంకుమతో పెట్టడము పెట్టి ఇందులో 8 ఒత్తులు వేసి దీపారాధన అనేది చేయటం మంచిది. కుదిరితే గుడిలో వెళ్లి ధ్వజస్తంభం దగ్గర వెలిగించవచ్చు, లేదు అంటే మన గృహం ఎందైనా సరే వెలిగించవచ్చు. గుడిలో ఎందుకంటే ఈ పరిహారం అనేది ఇంత ముందు చాలా సార్లు తెలియజేశాను, చాలా బాగుందమ్మా అని చెప్పేసి తెలియజేశారు. సో ఇప్పుడు వీలైనంత వరకు గుడి ప్రాంగణంలో చేయటం చాలా మంచిది. ఈ రోజు తెలియజేసేది ఏంటంటే గుడి ప్రాంగణంలో చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే చేసిన వాడు కూడా ఫలితాలు చెప్పారు, చాలా అద్భుతంగా ఉందమ్మా, మాకు 8 శనివారాల లోపుగానే మేము పాజిటివ్ రిజల్ట్ విన్నాము అని. అయితే 7 శనివారాలు మరొక శనివారం బడ్డీ అని అంటారు. 8 శనివారాలు ఈ విధంగా 8 ఒత్తులు వేసి గుడి ప్రాంగణంలోనే అన్నమాట ఆవు నెయ్యి వేసి దీపారాధన అనేది చేయటం చాలా మంచిది.
అది దీపారాధన చేసిన తర్వాత మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే మామిడి పండు కావచ్చు, అరటి పండు కావచ్చు, ఏదైనా సరే నైవేద్యం పెట్టడం మంచిది. సీజన్ ఏంటి అన్నప్పుడు మామిడి పండు కాబట్టి కొంతమంది ముత్తైదులకు మామిడి పండుని బొట్టు పెట్టి ఇవ్వటము, అందరికీ కూడా పంచిపెట్టడం, వాళ్ళ శక్తి కొద్ది పంచిపెట్టడము చాలా మంచిది. మామిడి పండుని అలాగే కొద్దిగా హారతి ఇవ్వటము, ఈ విధంగా చేస్తే 8 శనివారాల లోపుగా వారు తలచుకున్నటువంటిది, మనసులో సంకల్పం ఉన్నటువంటిది ఎటువంటి పనైనా సరే స్వామి వారి అనుగ్రహం వలన అతి శీఘ్రంగా పొందగలుగుతారు. సక్సెస్ అవుతుంది, డెఫినెట్ గా అవుతుంది. 8 శనివారాలు అలా చేస్తే, ఎందుకంటే ఇంత ముందు తెలియచేసినప్పుడు చాలా బాగుందమ్మా అన్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే జ్యేష్ఠమాస సందర్భంగా తెలియజేసేది గుడి ప్రాంగణంలో గనక వెలిగిస్తే అంతకంటే ఎక్కువ అద్భుతమైన ఫలితాలు అనేది త్వరగా పొందగలుగుతారు. చాలా మంచి మాట తెలియజేశారండి. అలాగే మనం ఎప్పుడు శ్రీచక్రం అలాగే సర్వసిద్ధిమాల గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటాం, దాని గురించి కూడా ఒకసారి చెప్తారు. తప్పకుండా. శ్రీచక్రం అంటే కూడా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. అది ఏంటంటే చాలా చిన్నది, సూక్ష్మమైనటువంటిది. అది గణపతితో కూడుకున్నటువంటి లక్ష్మీ అమ్మవారు ఒకవైపు, మరోవైపు శ్రీచక్రం అనేది ఉండటం జరుగుతుంది. అది కుంకుమార్చన కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటిది. 16 శుక్రవారాలు 16 సార్లు శ్రీ సూక్త సహితంగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారి హోమం అనేది నిర్వహించినటువంటిది. సో దానికి అంత శక్తి అనేది రావడానికి కారణం తెలియజేస్తున్నాం. మార్కెట్లో దొరికే వస్తువే కదా అనుకుంటారు, కానీ ఏంటంటే ప్రతి వస్తువు దేనికైనా సరే మనం శక్తి ధారపోయటం వలన అది పవర్ఫుల్ గా వర్కౌట్ అవ్వటము అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని తీసుకొని కేవలం బీరువా లాకరులో పొందుపరిస్తే సరిపోతుంది. అందులో ఉన్నటువంటి మంత్రాన్ని మాత్రం మరొక పేపర్ మీద నోట్ చేసుకొని 108 సార్లు పఠించడం, దానివల్ల మనసులో ఉన్నటువంటి సంకల్పం నెరవేరుతుంది. బయట ఆగిపోయినటువంటి చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు, నా ధనం బయట ఆగిపోయిందమ్మా అని చెప్పేసి, అటువంటి వాళ్ళకు కూడా సకాలంలో తిరిగి రావటము ఇవన్నీ కూడా వినటం జరుగుతుంది. సర్వసిద్ధి మాల అంటే నా పేరులోనే ఉంది, సర్వం సిద్ధించేటువంటి మాల. దాన్ని కూడా తీసుకోవటము, అది తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ధరించాలి ఏమిటి అనేది మాత్రం వ్యక్తిగతంగా తెలియచేయటము అనేది తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది. అలాగే చిన్నపిల్లలకి సంబంధించి కానీ, విద్యకి సంబంధించి కానీ ఎడ్యుకేషనల్ లాకెట్ గురించి మీరు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ మధ్య మనం ఎడ్యుకేషన్ లాకెట్ గురించి పోయిన వారం కూడా చర్చించడం కుదరలేదు, మరి ఈ రోజు చెప్తారా? తప్పకుండా. దృష్టి దోష నివారణ ఒకటి, మన ఎడ్యుకేషనల్ లాకెట్ ఒకటి. ఈ రెండు కూడా ఏంటి అంటే చదువుకి సంబంధించి, అంటే బుధుడి అనుగ్రహము అనేది ఎవరికైనా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అవసరము. బుధుడు తెలివితేటల్ని, జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు. సో అటువంటి తెలివితేటలు అనేది ప్రతి వ్యక్తికి కావాలి. దానికి ఏంటంటే బుధుడికి అనుబంధంగా అన్నమాట ప్రతీకగా ఇవ్వటము అనేది జరుగుతుంది. ఒక లాకెట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అది చాలా మంది కూడా తీసుకుని వెళ్ళటము, మేము నీట్ ఎగ్జామ్ లో మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి, ఎంసెట్ మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి, ఇంజనీరింగ్ బాగుంది, ఇంతకు ముందు నుంచి చాలా సంవత్సరాలుగా వినటం అనేది జరుగుతుంది. సో అది తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మెడలో లాకెట్ రూపేణ ధరించటం వలన చదువుకున్నట్టుగా గుర్తుండటము. అలాగే చాలా మంది కూడా ఇంతకు ముందు పిల్లల్లో కొంచెం అర్థం చేసుకునేది తక్కువగా ఉండేదమ్మా, లేదా సిస్టమేటిక్ గా కూర్చునే వాళ్ళు కాదు, డిసిప్లిన్ తక్కువ ఉండేది. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా బాగుంది, ఇది కట్టించిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది దగ్గర వినటం అనేది జరిగింది. అలాగే ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు కావచ్చు, అలాగే ప్రమోషన్ కోసం ఆరాటపడే వాళ్ళు కావచ్చు, అందరికీ కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం వలన సరస్వతి కటాక్షము అనేది ప్రతి వ్యక్తికి అవసరము. అది కూడా ఏంటంటే వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకు కూడా మెడలో లాకెట్ అనేది ధరించడం చాలా మంచిది. అంటే వ్యాపారం కూడా అంతే, అది తెలివితేటలతో కూడుకున్నటువంటిది. బుధుడికి ఏంటంటే తెలివితేటలు, వ్యాపారానికి అధిపతి. సో వ్యాపారంలో ప్రతి వ్యక్తి కూడా, చిన్న వ్యాపారం కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు కావచ్చు, ఎవరికైనా సరే చక్కని లాభాలు అనేది పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇది తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది తెలియచేశారు. అలాగే ఏంటంటే మనం అందరూ డబ్బు అనేది సంపాదిస్తారు, కానీ నీతి, నిజాయితీ, గౌరవప్రదమైన ధన సంపాదన అనేది అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు. సో అటువంటి ధనము అనేది సంపాదించుకోవటానికి అవసరము ఇది చాలా చక్కగా దోహదపడుతున్నది. ఈ లాకెట్ అనేది ఎడ్యుకేషనల్ లాకెట్ దాని పేరు. అది బుధుడికి అనుగుణంగా ప్రతీకగా అది అందచేయటము అనేది జరుగుతుంది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి వ్యక్తి కూడా, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ధరించవచ్చు దానిని. అలాగే దృష్టి దోష నివారణ అని చెప్పేసి కూడా చాలాసార్లు తెలియచేయడం జరిగింది. నరదృష్టి, నరఘోష, చాలా మంది సక్సెస్ అవుతుంటారు, హైఫై వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత ఉన్నట్టుండి పడిపోతుంటారు, అది నరదృష్టి అంటాం. సో దీనికి కూడా ఏంటంటే రెమెడీగా చక్కనిది ఒక యంత్రం, ఒక విషయంగా కావచ్చు, ఏదైనా దానికి ఒక వస్తువుని కానీ అందచేయటం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని ఎలా గృహంలో పెట్టాలి అనేది కూడా తెలియచేయటం జరుగుతుంది. అది తీసుకున్న తర్వాత కూడా వాస్తవంగా నరదృష్టి, నరఘోష అనేది తొలగిపోయి చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాము అని చెప్పేసి కూడా చాలా మంది తెలియచేశారు. అది ఏంటంటే చాలా మంది కూడా సక్సెస్ అవుతుంటారు, ఎదుగుతూ ఉంటారు, కానీ ఉన్నట్టుండిగా కొంచెం డౌన్ ఫాల్ అవటం అనేది చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంటుంది. దాన్ని నరదృష్టి, నరఘోష అంటారు. సో నరఘోషకి సంబంధించి కూడా ఒక వస్తువుని అందచేయటము అనేది కూడా జరుగుతుంది. పర్యటనలు అనేవి మాత్రం జూన్ నెల నుంచి తప్పనిసరిగా ఉన్నాయి. సరేనండి, ఈరోజు చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారు మన ప్రేక్షకుల కోసం. ధన్యవాదాలండి.
సీతా శర్మ గారితో మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీ జాతక పరిశీలన చేయించుకోవచ్చు. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని www.vijaymargam.com ద్వారా కూడా వీక్షించే అవకాశం ఉంది. ఇది వాటి విజయమార్గం కార్యక్రమం. మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్కారం. మీకు పుట్టిన తేదీ తెలియదా? సమస్య ఏదైనా పరిష్కార మార్గం విజయ మార్గం. మాతృశ్రీ శ్రీమతి సీతా శర్మ ముఖ కవళికల ద్వారా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చెబుతారు. వివరాలకు సంప్రదించండి. ఇంటి నెంబర్ 1-1-336/51